Can you hear me? Okay. So it's a pleasure being here with all of you, and Mr. Iyengar had known me from his scooter days because I used to do some scooter repairs and he used to very regularly bring it. So even though I would like to play, basically I play European folk dances, but ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಫ್ಯೂ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ರು, ದಾಸ್ ಅಂತ. ಅವರು ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈಪ್. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಇನ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಟು ಹಿಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಂಗಾರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನವರೇ. ಸೊ ಐ ಡೂ ದಟ್. ಆಮೇಲೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ another song. I think this is the fourth or fifth, I call this as Iyengar's party. This Iyengar's party is very peculiar. When I tell my wife I am going to Iyengar's party, then get the recipe of puliyogare. It is not puliyogare party. It is only liquid diet. We have to maintain our figure and our diet. So we always keep up our liquid diet. So I don't know how to start, but anyway, because you are all laughing on the liquid diet, so I think that's a very common subject. This is how we treat it. And most of you have come across, my surname is Luis, we are from Mangalore. Our mother tongue is Kompany. In our community, if you don't drink, they will not give their daughter in. Do you know why? They think the fellow who doesn't drink is a conjuice. But it is very true. 100% true. One fellow who doesn't drink
good fellow, but not a good company. And this liquid, alcohol, I don't know whoever has invented it. Rashtranga Namaskar. What a lubricant it is. The best lubricant. You just have a way. You get into that man so close as though you know him for the past 50 years. There is no other medicine in this world which gives you such a lubricant. See, my friend recently I met him. These days divorces are very common. He said, Richard, I'm very sorry this happened in your water. My wife divorced me. It's all right, why do you worry about it? Some good things happen. He said, no, she claimed 80 lakhs and I had to do it. That's a very sad point. See, it's all right. Then he said, how are you managing? He said, sir, is it okay if I talk in English? He said, I get into depression, yeah. So what do you do? I go to a psychiatrist and every time he consults me. For a month it's okay. The next month again I have to go to the psychiatrist. How much does he charge? One sitting 500. Stop it from today. Go to your old friend, like Iyengar has all these friends. These old friends, catch hold of one old friend and sit with him and have a drink. What happens? Do it. Don't question because you are under depression. You have to listen to every idiot. The problem with depression. Everybody will be advising you what to do except the psychiatrist. So we had a drink. 200 rupees was the drink. I paid it. He said, no, Richard. I said, okay, there is still time. This is not going to be the end. We will start the day of pleasure. So every month we used to meet just 200 rupees and you start going to the psychiatrist. Do you know why? If you meet an old friend, you tell all your pains, happiness, and he will listen to you. The best thing with a friend is how is compared to your wife or anybody, because your friend is one who accepts you as you are. That's a friend. He will not complain. Hey, I'm Puditya. Hey, your friend Puditya, I'm That's what the friend says. But what will the wife says? Puditya, hey, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದವರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಾರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಈ ಹಳೆ ದೋಸ್ತಿಗಳು, ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಓಲ್ಡ್ ಹೌಸಸ್, ಓಲ್ಡ್ ವೈನ್, these are the best medicines in the world. You have any? Don't go to a psychiatrist, go to your old friend, cry out, tell all your problems. Yes, sir. And nice thing, he will also tell his problems. And when he tells his problem, you feel your problems are small. So there is no solution in this world for problems. So go to a man, if you have lost 2 lakhs and you are sad, go to a man who has lost 4 lakhs. You feel you have made a profit of 2 lakhs. And only friends will tell you the truth. So, ಇವತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್, ಬಟ್ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವನ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನಿರೋದು ರಂಗರಾವ್ ರೋಡ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನಿರೋದು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ. ಈ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಎಂಥ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸರ್, ಎಡಗಡೆ ಶಂಕರ ಮಠ, ತಿಳಿ ಸಾರು, ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಯಾರು 28 kg ಬೇಕಿಲ್ಲ ಏರಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಬಂದು ಬೆಕ್ಕಿನ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಜಮಾನ್ರು ತಿನ್ನೋದೇ ಅನ್ನ ಸಾರು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ 2 ಶಂಕರ ಮಠದ ನಾಯಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಏನ ಜಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅನ್ನ ಸಾರು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರು ಅನ್ನ, ಅದೇನು ಜಿಮ್ಮಿ ಕಾಣ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಮನೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ಆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿಗೆ ಮೂಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ನಾಯಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಶಂಕರ ಮಠದಲ್ಲಿ.
ಸೆಂಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸರ್. ಈ ಕಡೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಶಂಕರ ಮಠ, ಈ ಕಡೆ ಗವಿಪುರ ಗುಡ್ಡಳ್ಳಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಆ ಥರದ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಜಾದ್ ಬೇಜಾರು ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಹುಟ್ಟಿದವನ ಗತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಶಂಕರ ಮಠದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ, ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾರ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಅದು ಆ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ. ರೈಟೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಯಾವನೋ ಬೋಳಿ ಮಗ ಪಡ್ಡಿ ಮಗ ಅಂತ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ನೋಡಿ. ಅದೇ ನೀವು ಆಜಾದ್ ನಗರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ರೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ಶಾಯ್ರ ಮುಷಾಯ್ರ ಖವಾಲಿ. ಸೊ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನೇನಾದ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಶಂಕರ ಮಠದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ರೆ ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ ಪೂರ್ವ ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ ತಿಳಿ ಸಾರು ನೀರ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ. ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಹುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಯಾವುದೋ ಉಚ್ಚಪ್ಪ ಮತದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಯಾವುದೋ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುವ ಹಾಳು ಮನ್ಸರ ಮಧ್ಯ ಮೇಲ್ಯಾವುದು ಕೀಳ್ಯಾವುದು ತಯ್ಯ ಕುಂದ ತಿಳ್ದ ತಯ್ಯ ಕುಂದ ಓದಿ ತಿರುಗಿ ಯಾಕಡೆ ಮ್ಯಾಂಗೇಜು ಕೈ ರೋಟು ಟವಲು ಕೈಮಾ ಕೀಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಿಳಿ ಸಾರು ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಅಜಾದ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಚುಪ್ ಚುಪ್ ಕಡುವ ಜರೂರ್ ಕೋಯಿ ಬಾತ್ ಹೈ ಪಹಲಿ ಮುಲಾಕಾತ್ ಹೈ ಪಹಲಿ ಮುಲಾಕಾತ್. ಈ ಮೂರು ಜನ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ನಾನು ಏನು ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲೂ ಮನೆ ಇದ್ದೀರ ನೀನು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೊರಟವನು ಕಾಕ್ಸ್ಟವನು ಕೂಕ್ಸ್ಟವನು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗಳು. ಅದು ಬೇರೆನು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಳಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಬಲ್ಗಿವಿ ಒಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾಯಿ ಮಚ್ಚಿ ಈ ಕಡೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಕಲಿತಿರಲ್ಲ ಕನ್ನಡನೂ ಕಲಿತಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಆ ಗೌಡ್ರ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಹೋಗು. ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಕುಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಲ್ತ್ಕೋ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಆವಾಜ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಗೌಡ್ರ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಾಲು ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಹೋಗು. ಕಬಾಲಿ ಶಾಯಿರಿ ಗೀರಿ ಇವಾಗ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನೀನು ಹುಡುಗಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೌದಾ? ಅದೇ ನೀನು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹುಡುಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಹೆಂಗಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಿಂದು SLC ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಾಣಿಗೂ ನಾನು SLC ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೆ. ನನ್ನ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬದುಕಿಲ್ಲ ನೀನು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂದೆ. ನಿನಗೆ ಆ ಕಡೆ ಗೌಡ್ರ ಸವಾಸ, ಈ ಕಡೆ ಸಾಬುರ ಸವಾಸ, ಈ ಕಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸವಾಸ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳೀತಾನೋ ಅವನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್. ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಅಯ್ಯಂಗಾರರು ಅಯ್ಯರು. ಈ ಅಯ್ಯಂಗಾರರು ವೆರಿ ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಪೀಪಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ನನಗೇನಂದರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರರು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ನಾನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕರೆದಿದ್ದು. ಹೇಳಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ನೋಡಿ. ಇವ್ರದ್ದು ಪುಳಿಯೋಗರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಬಿರಿಯಾನಿ. ಪೀಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಇದೇ ಪುಳಿಯೋಗರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಬಡಿಸೋದು ನೋಡಿದ್ರ, ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ನ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಸ್ವೀಟ್ ಬರೋದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಆ ಸಾಬ್ರು ಅಂತ ಫಿರ್ಮಿ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಇವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಕಲ್ಚರು ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದ್ರ, ಇವ್ರು ಹೆಂಗಾರು ಯಾರು ಸಿಕ್ಕರು ಎಲ್ಲ ಮಾಮ ಅವ್ರೇನಂತಾರೆ ಕ್ಯಾ ಮಾಮು ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ನಾನು ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ
ಗರಾನ ಗಿರಾನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರ್. ಸಾಕು. ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಸೌತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಯಾರೇ ಐದಾರೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾರು ಐದಾರೆ. ಐ ಸಿ ದ ಡ್ರೆಸ್. ಅವರು ಲಕ್ನೋ ಕಡೆ ಈ ಸುತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪಂಜಾಬಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಇವ್ರದ್ದು ಕಚ್ಚೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ನನಗೆ when they told me to speak in this in US, one lady got up, no, we are not, nothing to do with this. Okay madam, I'm only giving you a stand-up comedy. Don't be upset about it. See, one thing is certain, ನೀ ಮಾಮ ಅಂದರೆ ಅವ ಮಾಮೂನು ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. At least that's my mistake. Okay, sorry. Coming to dance, either Ayengars or Muslims. You don't find any Christians dancing everything. They dance only with that. Classical music. Hindu chapal ಹೊಡಿಬೋದು. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಯಾರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಹೇಗೆ ಗಾರಾನ ಯಾರಾಗ್ತಿದೆ? ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ಓ ಖಾನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಶಂಬೆ ಹಿಂದಿನಾದ ರಾಘವೇದೇವಿ ಯಾರೇ ನಂಬಾಳೆ, ತಂಜಾವೂರು ಸುನಾಡುವಂಗನ ನಂಬಾಳೆ. ಸಿ ಯು ಟೆಲ್ you have nothing in common. We have been seeing so much in common. This is because the Tanjavur kings encouraged Ayengars and the Mughals encouraged the Muslims. Okay, reasons are reasons only. We are only studying the common. Okay, it's all right. During the king's era. Coming today, TVS Sundaram Iyengar. He is the first man who started retrading of the tires. Puncture board yaare. Have they allowed anybody else to put the puncture? Retrade even mandra puncture board. And you still say we don't have anything in common. Please clap. A lot of things you study. Then he said, no, it's my mistake. Okay, madam. Coming to bakery. Who has a bakery? Wherever you go, Iyengar bakery. Otherwise, Jabbar bakery. Illa Jabbar bakery, illa Hebbar bakery. Both are in the same thing. Nobody does the bread as though others cannot make the bread. You have been handling this, is it not? Uma, Fatima. Come to the names are. So I just told this as a starter. I told this. But Iyengar wanted me to tell you one incident. All of you know Rajkumar. I work with him. I am from theatre. This theatre people, especially amateur theatre, we think we are the greatest actors, greatest. So Rajkumar, ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ರಾಜಕುಮಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. So we amateurs we talk. By chance, I was called to his company to do the script for 2v2. That's a film. The man was very interesting because he was not a very learned man. ತುಂಬ ಓದಿರಲಿಲ್ಲ ರಾಜಕುಮಾರ್. But on the great quality, he had the capacity to listen to any idiot. That's why he listened to me for 30 years. Whoever talks to him, he had the power to grasp what he said. Sometimes there's nothing in what I have told, but still he understood the depth of it because of his experience of life. This is one thing I always thought, if we can only develop a habit of listening to anybody. This my teacher had told me in the second standard. If you want to come up in life, what I should do, sir? Don't hear, listen. So what? Both are so. Don't see, observe. Don't read, study. I never understood what he was telling. I thought he was a foolish fellow. What? Hearing and listening, same. This is how I thought. Then gradually when it's
start coming to theatre, this was told to me by my teachers. So to listen is a very great quality. Prakash plays the accordion. Some people hear, some people listen, and when they sing, they pass on the lyric, and along the lyric they pass on a feeling which is suppressed in you, it opens. That's music. This capacity we have to develop. I will try one thing, and how Rajkumar became Rajkumar. This is very interesting. Rajkumar, you know, Henda is that community our ತಂದೆಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಏನಂತ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಸರಸ್ವತಿ ಪುತ್ರ. ಸೊ ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದರು. ಇವರು ಈಡಿಗರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ದಿವಸ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬರೋದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ರು, ಪಾಪ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ನನ್ನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸರಸ್ವತಿ ಪುತ್ರ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ? ನಾವು ಈಡಿಗರು ಹೆಂಗೆ ನಿನ್ನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪುತ್ರ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀನು ಹೆಂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. He took it so seriously. Next day ನಾವು ಹೆಂಡ ಇಳಿಸ್ತೀವಿ. ಹೆಂಡ ಇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಉಪವಾಸ ಸತ್ರು. ಆಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು, ನಾನು ಹೆಂಡ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರಿಗೆ ಯಾವನ್ನ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಈಡಿಗೂ ನಾವು ಹೆಂಡ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಅದೇ ಜಾತಿ. ಅದಕ್ಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಅದನ್ನ he took it so seriously. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಭಿಕ್ಷೆಗಳ ಥರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋದು, ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಹಾಡಿದ್ರು. ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಜೋರಿದ್ರು. ದುರಾತ್ಮನ ಹಲರಾತಮನ ದುರಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುವ ವಿರಾದಿಗಳು ಕರಾದಿಗಳು ದುರಂತ ಬಲವ ತೋರುವ ಸಕಲ ಭುವನ ನಿಖರರೊಳಗೆ ಪ್ರಕಟ ಬ್ರಹ್ಮ ಪೌರುಷಂ ವಿಕಲನಾದ ಸಕಲ ನೀರು ರಗಡ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ರಗಡ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ಅಂತ ಇವ್ರು ನಾಡಿದ್ರು. ಜನ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೆದರೋಣ ಹಂಸನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣವರು ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಡಿದಾಗ ವೀರಣ್ಣವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕರೀತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಳ್ಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಕೂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಡು ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ನೀನು ಹಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲಯ್ಯ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇರೆಯವ್ರು ನೀವು ಹಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಡಿ, ಓದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣವರು ಪುಟ್ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿ ಇದು ನಾನು ಹಂಗ ಹೇಳಿದೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಥಿಂಗ್. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೀಜ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಿತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೀಜ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡೋ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಹಾಡಿನ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ನೀವು ಹಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟೈಲರ್ ಇದೆ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೇ ಸಲೀಂ, तकदीर अच्छा है किस्मत नहीं खुलती, तकदीर अच्छा है किस्मत नहीं खुलती, ताजमहल बनाना चाहता हूँ
ಮಮತಾಜ್ ನಹೀ ವೆರಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಟೈಲರ್ ಅವರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹೌದು ಮಮತಾಜ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾತಾಡ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಮಮತಾಜ್ಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದು, ಅವರು ಮಮತಾಜ್ ಅನ್ನೋಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಿರೋ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಅವ್ರಿಗೇನು ಪಾಪ ಪಂಚರ್ ಹಾಕೋದು, ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಕೆನರಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕೆನರಾ ಅಂದರೆ ಬಟ್ಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಭಾಳ ದುಡ್ಡಿದೆ. ಈ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಮತಾಜ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶೇಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮೈಲೇಜ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪಾರ್ಕಿಂಗು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತೈತಾ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಪಾಪ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಸಲೀಮ್ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಂದ ನನ್ನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ ನೆಂಟಿ ಯಾಕೆ ₹100 ಸರ್, ಏನು ಸರ್ ₹100 ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಎಸಿದ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್. ಯಾಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇನ್ ದುಬೈ. ಸರ್ ನೀವು ಗಂಡನಿಗೆ ಏನೇ ಬೈಲಿ ತಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವನ ಇನ್ಕಮ್ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿರು ಬೈಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹಸ್ ನೋನ್ ದಟ್ ಗೋ. ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ 100 ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇಲ್ದಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನು ₹100 ವೈನಲ್ಲೇ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ದ ಏನು ಮಾಡೋದು ರಿಚರ್ಡ್, ನೋಡಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ದುಬೈಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ಬಂದಾಗ ಹೋಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡು, ಜೊತೆಗೆ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದ ಕಾಲಿಗೆ, ಮಾವ ನಿಮ್ಮದು ಗಾಡಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ದುಬೈಗೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸರ್. 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದ, ಏನು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹತ್ತವನೇ ಸರಿ, ಅವ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ದುಬೈಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ 555 ಸಿಗರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಸರಿ ನಾವು ಹೋದ್ವಿ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೋಸು ಗೀಸು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೆರೆ ಜಾಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೋಸು ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಬಿಡಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸರಿ मैं आया रहा रिचर्ड कैसा है, मैं अच्छा तू कैसा है, तकदीर अच्छा है किस्मत नहीं खुलती है. बुढ़िया कुछ नया शायरी बोल रहे, ಅದು ಹಳೇದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಾಯರಿ ಇದು ಹಳೇದಿಲ್ಲ, ಇದು ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ದು. ಶಾಯರಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತೆ. ಏನು ಹೇಳ್ದ ಸರ್, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ ಅಂತ. तकदीर अच्छा है किस्मत नहीं खुलती, ताजमहल बनाना चाहता हूँ ममताज नहीं मरती. सत्य जाने सकता ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತಾವನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದೇ ಸರ್ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಹಿಂಗಿದ್ರು, ವಾಪಸ್ ಬರ್ದಾಗ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಆಗೋದು ಬಿಡಿ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ದಪ್ಪ ಆಗೋದು ಅಪರೂಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಗಾಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹೆಂಗಸರು ದಪ್ಪ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹರಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಅವಳು ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ, ಇಲ್ಲ ರಿಚರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಚರ್ಗಳು ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ರುಚಿ ಇದೆ, ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಯಾರು ಓದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ ನನಗೆ, ರಿಚರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ. ನಾನು ಅವಾಗವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ದೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಅವ್ನ ಮಾತುಗಳು ತುಂಬ ಚಂದ. ಕ್ಯಾರೆ ಸರಿ ಕ್ಯಾರೆ ಲೈಫ್, ಲೈಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್, ಕ್ಯಾ A to Z ಅಂತ. क्या ABCD उसमें क्या है लाइफ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, I gotta take 5 minutes. लाइफ ABCD, ये भी एक सीढ़ी है, सीढ़ी मीन्स लैडर. ये लाइफ एक सीढ़ी है, चढ़ना उतरना.
ABCD, EFG, एक फास्ट गेम नहीं है, फन गेम। A life फन गेम है। क्या फन गेम है? जिंदगी एक सफर ये सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना। FG is fun game. ABCD EFG, FG, HI का मतलब भाई साहब, HI, JK, सीढ़ी चढ़ के हाई जाके नीचे देखना, हम कहाँ से आए हैं, भूलना नहीं। JK, JK, LMNO, क्या LMNO? लेमन और ऑरेंज। ऊपर जाके आराम से रहना, don't run behind money sir, you have made sufficient money, you are contented, have lemon orange, lemon orange, LMNO, PQ, orange क्योंकि life इतना है सर, RST, you, we, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। You, we is तेरी मेरी। And when you and we join, it becomes W. W का मतलब winning है। If you and we meet, it is winning. That's what IR does every time. I'm very thankful. You may earn money, you may earn name, but you have so many friends. Everybody has friends, but not every friend will come when you call. Only when you call through your heart they will. When we join, it becomes W. W के बाद X. X का मतलब क्या? तुम, हम, वो सभी एक दिन X हो जाए. Everybody has to be X. Whether you are prime minister, chief minister, anything, one day you are going to be X. Then why all this character? Why you found it? Why you have differences? So everybody is going to be X. So stop fighting with anybody. Stop having any bad relationship with anybody. Meet once in a year, forget the past. X, Y. Because everything is Z. Z is wonderful, sir. Z means zero. This zero is wonderful thing, sir. You don't know after you have written the zero, you cannot make out from where it was started, where it ended. अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ ये